చేయుటకు కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను. తెలియక అవిశ్వాసం వలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. 15వ వచనం. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనదినై ఉన్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. సకల యుగములలో రాజయ్యుండి అక్షయును అదృశ్యునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them might test war a good warfare. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి విశ్వాస విషయమై ఓడబద్దలైపోయిన వారి వలె చెడి ఉన్నారు. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. May our loving and living God bless the reading of this chapter for our meditation tonight. మన జీవము కలిగిన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఈ యొక్క ధ్యానం కొరకై ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని రాత్రికాల సమయంలో మన కొరకై దీవించునుగాక. Shall we look to the Lord in prayer for his guidance? ప్రభు యొక్క నడిపింపు కొరకై ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూద్దాం. I will pray in one single language. ఒక్క భాషలో మాత్రమే ప్రార్థన చేస్తాను. Loving Heavenly Father, we thank you for enabling us to gather together in the house of Horeb for the Bible study this night. Thank you for all those who are present. We pray for those who are hearing through this Zoom medium or YouTube channels. Thou may help them also to concentrate on thy word. We acknowledge we are unworthy servants, full of limitations. We have no ability of any kind. Without you, Lord, we cannot accomplish anything, even utter a single word. We are so frail, so weak, and so foolish. But we appropriate Christ the power of God, Christ the wisdom of God, Christ the righteousness of God, Christ the sanctification of God, Christ the redemption of our God, to be our sufficiency as we stand to share thy word with thy people. Our wandering thoughts may be brought into captivity, and we all may be brought under the efficacy of the power of the precious blood of Jesus Christ. We also bring ourselves under your dominion, authority, kingship, headship, and lordship. Hear our prayer as we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. 1 Timothy, 2 Timothy, and Epistle of Titus, these three epistles put together are called as pastoral epistles. మొదటి తిమోతి, రెండవ తిమోతి, తీతుకు రాసిన పత్రిక, ఈ మూడు పత్రికలను కాపరి పత్రికలోని అంటారు. I will also call these three epistles as dual epistles. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క పత్రికలను ఇరువైపులా ఇద్దరికి అవసరమైన పత్రికలుగా నేను మాట్లాడుతాను. It's meant for the pastors, elders, deacons, their wives, their children, as well as every believer, every brother, every sister, every young man in the church. ఈ యొక్క పత్రికలు సంఘ కాపరికి, సంఘ పెద్దలకి, పరిచారకులకు, స్త్రీలకు, పురుషులకు, చిన్నపిల్లలకి అందరికీ వర్తించేవిగా ఉన్నాయి. When we go through these three passages, not only Paul was instructing Timothy and Titus how to bring up the church order in these two places. One is at Ephesus, another is in a place called Crete. అపోస్తులైన పౌలు తిమోతికి, తీతుకి వారు ఉన్నటువంటి స్థలాల్లో ఎఫెసులోను, క్రేతులోను వారు సంఘాన్ని ఏ విధంగా నడిపించాలో అని చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా he is also writing to them how they have to behave first of all in the church of the living God, which is the pillar and the ground for truth. అంతేకాకుండా వారు
ఆ యొక్క జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో వారు తెలుసుకోవాలని మొట్టమొదటిగా రాస్తా ఉన్నాడు. Then he is also writing to the church how every brother, every sister, young and old, how they have to behave themselves in the house of God. తర్వాత సంఘంలో ఉన్న సహోదరులు, సహోదరులు, పిల్లలు, యవనస్తులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అని రాస్తా ఉన్నాడు. While Jesus Christ said in Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో యేసు ప్రభువారు నా సంఘాన్ని నేను కట్టుదును, దాని ఎదుట పాతాళలోక ద్వారములు నిలవనేరవని ఎందుకు చెప్పాడు? చెప్పినప్పటికీ Satan goes on attacking church from time to time. అయితే ఈ యొక్క సాతాను సంఘాన్ని దాడి చేస్తూ వస్తూ ఉంది. Now especially in this age as never before, church is under great attack, great threat within and without. ప్రత్యేకంగా ఈ కాలంలో సంఘము ఎంతో గొప్ప ప్రమాదంలోను గొప్ప దాడిలోను ఉంటా ఉంది. Within and without, బయట నుంచి అలాగే లోపల నుండి దాడులు సంఘంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. Therefore we ought to be very careful. కాబట్టి మనం ఎంతో జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉండాలి. We must know how you and I should conduct ourselves, behave ourselves in the church of the living God. జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో నీవు నేను ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో మన గురించి మనం తెలుసుకోవలసిన వారంగా ఉన్నాం. Many times we do not know how to behave. That's why we land into problems. అనేక సార్లు మనము దేవుని సంఘంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ఎరగని వారంగా ఉంటాం కాబట్టి సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి. When you join an organization or a company or office, you are given the rules, the terms and conditions of your behavior in that company or office. మనం ఏదైనా సంస్థలో ఉద్యోగం కొరకై జాయిన్ అయినప్పుడు వారు కొన్ని హెచ్చరికలు ఇస్తూ ఉంటారు, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అని. About our attendance, about our disbursement of our labor or work which is assigned to us. మన యొక్క పని విషయంలోనూ అలాగే మనము రెగ్యులర్గా వెళ్ళే విషయంలో వీటన్నిటి విషయంలో వారు ముందే నియమాలు హెచ్చరికలు ఇస్తూ ఉంటారు. If we trespass those terms and conditions, we are liable to be suspended or even dismissed from the job. మనము ఒకవేళ ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు ఆ యొక్క నియమాలు పాటించకపోతే మనం ఆ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించబడే అవకాశం ఉంది. In our assembly especially we don't have membership. మన సంఘాల్లో ప్రత్యేకంగా మెంబర్షిప్ లేదు. If membership is there, the authorities or the elders of the church can discipline the person by suspending that membership or dismissing that membership. ఒకవేళ ఇదే మెంబర్షిప్ ఒకవేళ సంఘంలో ఉంటే విశ్వాసులను వారిని సరిచేసేదానికి వారిని తొలగించే అవకాశము అధికారము దేవుని సంఘంలో ఉన్న పెద్దలకు ఉంటుంది. But somehow Brother Baksing felt he should not have membership. He kept it open. Anybody can come, anybody can worship, anybody can attend, anybody can go at any time. అయితే సహోదరుడు బక్సింగ్ గారు ఆ విధంగా ఈ సంఘాలలో నియమించలేదు. ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా ప్రార్థించవచ్చు, ఎవరైనా ప్రభువుని ఆరాధించవచ్చు, అందరికీ స్వేచ్ఛనిస్తూ వచ్చాడు. Those days fear of God was there among God's people. ఆ దినాల్లో దేవుని ప్రజల మధ్య దేవుని భయం ఉంటూ వచ్చింది. But now fear of God is lost. అయితే ఇప్పుడు దేవుని ప్రజల మధ్య దేవుని భయం లేదు. There is no fear for a man with a grey hair. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి తల నెరిసిన వారికి విషయంలో గౌరవం మర్యాద లేని వారుగా ఉన్నారు. There is a lot of rebellion, stiff-neckedness, haughtiness and naughtiness in the midst of God's people. దేవుని ప్రజల మధ్య గర్వము, తిరుగుబాటు స్వభావం, మెడబంచని స్వభావము దేవుని ప్రజల మధ్య కనబడతా ఉంది. That's why we suffer great loss. అందుకే మనం ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని అనుభవిస్తా ఉన్నాం. Wherever there is no order, there won't be the presence of God. ఎక్కడైతే క్రమం ఉండదో అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉండదు. Where there is no order, there we cannot hear the voice of God. ఎక్కడైతే క్రమం ఉండదో అక్కడ మనము దేవుని స్వరాన్ని వినలేము. Where we do not hear the voice of God, there won't be the glory of God. ఎక్కడైతే మనము దేవుని స్వరం వినలేమో అక్కడ దేవుని మహిమ ఉండదు. Where there is no glory of God, there won't be spiritual prosperity. ఎక్కడైతే దేవుని మహిమ ఉండదో అక్కడ ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదం ఉండదు.
There may be material prosperity, buildings may be there, vans may be there, video system may be there, electronic gadgets are there in the church. But presence of God, power of God, glory of God, voice of God will be missing. భౌతికంగా మందిరాలు, వ్యాన్లు, లేకపోతే వీడియో సిస్టమ్ ఇదంతా కలిగి ఉండవచ్చేమో కానీ దేవుని సన్నిధి, దేవుని యొక్క స్వరము, దేవుని మహిమ అక్కడ ఉండదు. Now, I said 1 Timothy, 2 Timothy, epistle Titus are dual epistles. That means there are two themes in these three epistles. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా 1 తిమోతి, 2 తిమోతి, 3 తీతుకు రాసిన పత్రిక, ఈ 3 పత్రికలు ఇరువైపులా అంటే అందరికీ సంబంధించినవిగా, 2 అంశాలకు సంబంధించినవిగా ఉన్నాయి. One is pastoral epistles. మొట్టమొదటిగా కాపరులకు సంబంధించిన వర్తమానం. Secondly, church order. రెండవదిగా సంఘ క్రమానికి సంబంధించింది. How there should be order in the church. సంఘంలో ఏ విధంగా క్రమం ఉండాలో అనే విషయాలు రాస్తూ వచ్చాడు. 1 Corinthians 1 కొరింథీ పత్రిక chapter 14. 14వ అధ్యాయము. 1 Corinthians 1 కొరింథీ 14వ అధ్యాయం verse 33. 33వ వచనం. అలాగే పరిశుద్ధుల సంఘములన్నిటిలో దేవుడు సమాధానంకే కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు. So in the church of God, God is not the author of confusion, but he is a God of order. పరిశుద్ధుల సంఘంలో దేవుడు సమాధానంకే కర్త గాని అల్లరికి కర్త కాడు. Remember, our God is a God of order. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన దేవుడు క్రమము కలిగినటువంటి దేవుడు. Where there is no order, what happens? There will be confusion. ఎక్కడైతే క్రమం ఉండదో అక్కడ కలవరం ఉంటుంది. Where there is no confusion, there won't be the peace of God. ఎక్కడైతే క్రమం ఉండదో అక్కడ దేవుని సమాధానం ఉండదు. Then, last verse of the same chapter. ఇదే అధ్యాయం చివరి వచనాన్ని చూసినట్లయితే 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Let all things be done decently and in order. సమస్తమును మర్యాదగాను క్రమముగాను జరగనీయుడి. ఎట్లా జరగాలంటే దేవుని మందిరంలో కార్యక్రమాలు, దేవుని మందిరంలో కార్యక్రమాలు ఎట్లా జరగాలంట? డీసెంట్లీ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్. మర్యాదగాను క్రమముగాను. Then there will be, as I said, presence of God, power of God, can hear the voice of God, see the glory of God and the prosperity of God. అప్పుడు క్రమముగా మర్యాదగా ఉంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క స్వరము, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం అక్కడ ఉంటుంది. Now coming to these epistles, ఈ యొక్క పత్రిక వైపు మనం వచ్చినట్లయితే I am going to share about 5 things about these 3 epistles before I go further. ముందుకు వెళ్ళక మునుపు ఈ 3 పత్రికల గురించి 5 విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాను. 1 Timothy, Paul has written from a place called Philippi. 1 తిమోతి పత్రిక అపోస్తులైన పౌలు ఫిలిప్పి పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు రాస్తూ వచ్చాడు. At that time, Timothy was in Ephesus. ఆ సమయంలో తిమోతి ఎఫెసులో ఉన్నాడు. You know, Ephesus is a very large church where Paul himself has stayed more than 3 years. అపోస్తులైన ఎఫెసి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సంఘం చాలా పెద్దది. అపోస్తులైన పౌలు తనే 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా అక్కడ సమయం గడుపుతూ వచ్చాడు. Though there, God did many miracles through the hands of this great apostle Paul. అపోస్తులైన పౌలు ద్వారా దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యములు ఆ స్థలంలో జరిగిస్తూ వచ్చాడు. While talking to the elders of the church at Ephesus, ఎఫెసులో ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు he was telling them how he labored there, how he ministered there. ఆయన అక్కడ ఏ విధంగా ప్రయాసపడుతూ వచ్చినాడు, ఏ విధంగా పని చేస్తూ వచ్చాడో అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. See, Acts chapter 20 verse 31. అపోస్తుల కార్యములు 20వ అధ్యాయం 31వ వచనం. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. కావున నేను 3 సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పి తినని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మెలకువగా ఉండుడి. 3 years he said, night and day. How?
with the tears we ministered unto you. 3 సంవత్సరాలు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీళ్లు విడుస్తూ అక్కడ పరిచర్య చేస్తూ వచ్చాడు. Now to this church, Paul is deputing Timothy to take the oversight of the flock of God. ఇటువంటి సంఘానికి అపోస్తులైన పౌలు తిమోతిని బాధ్యత వహించేవాడిగా నిర్వహించుతూ వచ్చాడు. Timothy was a very young man. తిమోతి చాలా యవనస్తుడు. When we talk about him, we will see that. ఆ తిమోతి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ విషయాలు మనం చూస్తాం. So as a spiritual father, Okay. he is writing to a spiritual son how he must behave himself in the church of the living God. ఒక ఆత్మీయమైన తండ్రిగా, ఒక ఆత్మీయమైన కుమారునికి జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అనే విషయాలు రాస్తూ వచ్చాడు. Before I go further, ముందుకు వెళ్ళక మునుపు turn with me to 1 Timothy మొదటి తిమోతి పత్రిక వైపు వస్తామండి. chapter 3. 3వ వచనం, 3వ అధ్యాయం, Chapter 3, 14 and 15. మొదటి తిమోతి 3వ అధ్యాయం 14-15 వచనాలు. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. శీఘ్రముగా నీ యొద్దకు వత్తునని నిరీక్షించుచున్నాను. అయినను నేను ఆలస్యం చేసిన ఎల్లా దేవుని మందిరంలో అనగా జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తింపవలెనో అది నీకు తెలియవలనని ఈ సంగతులను నీకు రాయిచున్నాను. ఆ సంఘము సత్యమునకు స్తంభమును ఆధారమునై ఉన్నది. తెలుగులో ఏముంది? సత్యమునకు స్తంభం. నో సంఘం గురించి ఏమంటున్నాడు? జీవము కలిగిన దేవుని సంఘం. సంఘం ఏ రీతిగా ప్రవర్తించవలెనను. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఎ పాస్టర్ and as a minister, how Timothy should behave. That's more important. In English says, how thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. ఇంగ్లీష్లో మనం చూస్తే నీవు అనేది ఫుట్ నోట్లో మనకు ఆ మాట చూస్తాం. జీవము కలిగిన దేవుని సంఘంలో ఒక కాపరిగా, ఒక పరిచారకుడుగా నీవెలా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకోమని రాస్తా ఉన్నాడు. Because a leader, a preacher or a teacher or a servant of God must be example to the flock. ఎందుకంటే ఒక నాయకుడు, బోధకుడు, దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకునే వ్యక్తి సంఘానికి మాదిరికరమైన వ్యక్తిగా ఉండాలి. First Peter, మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక, Peter also write the same thing. పేతురు కూడా అదే విషయాన్ని రాస్తా ఉన్నాడు. It doesn't mean, a Telugu version says that others can misbehave. That's not the meaning here. ఇక్కడ అంటే ఇతరులు వేరుగా సరిగా ప్రవర్తించకూడదని అర్థం కాదు కాదండి. Everyone. అందరూ, Church also must behave properly. Elders also must behave properly. Deacons also must behave properly. సంఘము సరిగా ప్రవర్తించాలి, సంఘ పెద్దలు సరిగా ప్రవర్తించాలి, బాధ్యత వహించేవారు సరిగా ప్రవర్తించాలని అర్థం. Any responsibility you hold in the church, you have to behave properly. నీవు సంఘంలో ఏ బాధ్యత వహిస్తూ ఉన్నప్పటికీ నీవు సంఘంలో సరిగా ప్రవర్తించాలి. See 1 Peter chapter 5. మొదటి పేతురుకు రాసిన పత్రిక Verse 5వ అధ్యాయం 3వ వచనం. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. మీకు అప్పగింపబడిన వారిపైన ప్రభువులైనట్టుండక మందకు మాదిరిలుగా ఉండుడి. So we are not to have bossing over God's flock. మనము దేవుని సంఘం మీద ప్రభువులుగా, అధికారులుగా పెత్తనం చేయకూడదు. But what we should be? మనం ఏ విధంగా We ఉండాలి? should be examples to the flock of God. మందకు మాదిరులుగా మనం ఉండాలి. So Paul is telling Timothy, అపోస్తలుడైన పౌలు అందుకే తిమోతికి చెప్తా ఉన్నాడు, you being now stationed in Ephesus, నీవు ఎఫెసులో ఉండి these are the things which you should attend and do there. ఈ యొక్క విషయాలు నువ్వు చేస్తూ ఉండు అని చెప్తా ఉన్నాడు. First of all, take care of your own behavior. మొట్టమొదటిగా నీ ప్రవర్తన గురించి జాగ్రత్త వహించు. Then you must also see others also behave properly in the church. తరువాత సంఘంలో ఉన్న సంఘస్థులు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అనే విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించు. If you read all these 3 epistles, you will find both. How leaders should behave themselves, how సంఘం also should behave themselves. మనము ఈ 3 పత్రికలు చదివినట్లయితే సంఘం ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, కాపరి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలని రాయబడుతూ వచ్చాయి. I have read 3 epistles setting time. ఈ యొక్క 3
పత్రికలను నేను సమయాన్ని వెచ్చించి చదువుతూ వచ్చాను. It won't take 40 minutes. In 40 minutes, you can complete the 3 epistles. 40 నిమిషాల్లో ఈ యొక్క 3 పత్రికలు మనం చదవచ్చు. Slowly, prayerfully, you can read 3 epistles put together in 40 to 45 minutes. నెమ్మదిగా ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఈ 3 పత్రికలను 40 నిమిషాల్లో మనం ముగించవచ్చు. When I come to the next Thursday Bible study, on తర్వాత 21st of this month, తర్వాత బైబిల్ పఠనానికి నేను వచ్చినప్పుడు అంటే ఏప్రిల్ 21వ తేదీ I will ask you నేను మిమ్మల్ని whether you అడుగుతాను, have read at least once these 3 epistles. ఈ 3 పత్రికలు కనీసం ఒక్కసారైనా చదివారా లేదా అని నేను అడుగుతాను. When you read through the epistles, the Bible studies, you will understand better. ఈ యొక్క 3 పత్రికల గుండా మనం చదువుతూ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మంచిగా గ్రహించగలం. Then secondly, రెండవ విషయం coming ఏంటంటే back to this subject, ఈ యొక్క అంశంలోనికి వచ్చినప్పుడు రెండవ విషయం ఏంటంటే Second Timothy epistle, Paul wrote from the prison Rome. రెండవ తిమోతి పత్రిక అపోస్తులైన పౌలు రోమా చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు రాస్తూ వచ్చాడు. This is the last epistle. Perhaps it is the last epistles which Paul had written. బహుశా అపోస్తులైన పౌలు రాసిన చివరి పత్రిక ఇదే. He was awaiting for execution by Nero, the emperor of Rome. రోమా చక్రవర్తి చేత శిరస్ఛేదనం చేయబడక మునుపు రాస్తూ వచ్చినాడు. And soon after writing this, perhaps he was executed. బహుశా ఇది రాసిన తర్వాత ఆయన శిరస్ఛేదనం చేయబడుతూ వచ్చాడు. We all are aware, usually we read these verses during funeral times. మనందరికీ పరిచయమే. సాధారణంగా ఈ యొక్క ఫ్యూనరల్ టైంలో మనం ఈ వచనాలు చదువుతూ ఉంటాం. Second Timothy, రెండవ తిమోతి పత్రిక chapter 4, 4వ అధ్యాయం 6 to 8. 6 నుంచి 8 వరకు. Second Timothy, chapter 4, 6 to 8. రెండవ తిమోతి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6 నుంచి 7 వరకు. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. నేనిప్పుడే పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను. నేను వెడలిపోవు కాలం సమీపమై ఉన్నది. మంచి పోరాటం పోరాడి తిని, నా పరుగు కడముట్టించి తిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని. ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారందరికీ అనుగ్రహించును. Last words are very important. చివరి వచనం చాలా ప్రాముఖ్యమైన చివరి మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన When మాటలు. a person is about to die, ఒక వ్యక్తి చనిపోయే ముందు maybe our father, mother, our loved ones, మన యొక్క తల్లి తండ్రి కావచ్చు, లేకపోతే ప్రియమైన వారు కావచ్చు, we will give utmost importance. అప్పుడు మనం చాలా ప్రాముఖ్యంగా మన యొక్క ఆసక్తిని What are they going to say? వారు ఏం చెప్పబోతా ఉన్నారు. Usually their voice may be feeble, very low. We will put our ear very near to their mouth and try to hear what they are saying. సాధారణంగా వారి యొక్క స్వరము చాలా మెల్లగా చాలా బలహీనంగా ఉంటారు కాబట్టి మనము మన చెవి దగ్గరకు పెట్టి వినడానికి ప్రయత్నిస్తాం. Now we have got electronic gadgets, we'll try to record also. మన దగ్గర ఇప్పుడు మొబైల్ ఉన్నాయి, మనం రికార్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. So this is the Second Timothy is the last words of Apostle Paul before his execution. అపోస్తులైన పౌలు చనిపోక ముందు తను రాసినటువంటి చివరి మాటలు రెండవ తిమోతి పత్రిక. Then coming to the Titus epistle and about Titus. మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే తీతుకు రాసిన పత్రిక గురించి చూసినట్లయితే Titus was advised or deputed by Paul to go to a place called Crete. క్రేతులో ఉండమని అపోస్తులైన పౌలు తీతును హెచ్చరిస్తూ వచ్చినాడు. This also he might have written from a Macedonian colony or the city called Philippi. బహుశా అపోస్తులైన పౌలు ఫిలిప్పి లేకపోతే మాసిదోనియా నుంచి తీతుకు రాస్తూ వచ్చాడు. To both of them he also instructs, as you have seen, how they should behave themselves. వారిద్దరికి అపోస్తులైన పౌలు హెచ్చరించిన విషయం ఏంటంటే వారిద్దరు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అని. Titus chapter 2 తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము verse 7. 7వ వచనం. Titus chapter 2 and verse 7. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. In all things show thyself
a pattern of good works in doctrine, showing uncorruptness, gravity, and sincerity. పరపక్షమందుండు వాడు మనలను గూర్చి చెడు మాట ఏది చెప్పనేరక సిగ్గుపడినట్లు అన్నిటి యందు నిన్ను నీవే సత్కారముల విషయమై మాదిరిగా కనపరుచుకొనుము. నీ ఉపదేశం మోసం లేనిదిగాను మాన్యమైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యంతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 7 and 8 verses are important. Paul is instructing Titus how he also should behave. 7-8 వచనాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచనాలు. తీతు అక్కడ ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో అనే విషయాలు రాస్తూ వచ్చాడు. In all things show thyself as a pattern, that means as a model. అన్నిటి విషయాల్లో నీవు మాదిరిగా కనపరుచుకోవాలి అని రాస్తూ వచ్చాడు. Pattern and model for good works. సత్కార్యముల విషయమై మాదిరిగా ఉండాలని కోరుతూ And వచ్చాడు. in doctrine also, Siddhantam, showing yourself uncorruptness, gravity and sincerity. నీ ఉపదేశం మోసం లేనిది గాను మాన్యమైనది గాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యంతో ఉండాలని హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. Sound speech, hitavakyam. Our ministry of the word should be with sound speech. మన యొక్క మాటలు వర్తమానము అది హితవాక్యంగా ఉండాలి. That nothing should be condemned. అది ఖండించేదిగా ఉండకూడదు. And he that is contrary part may be ashamed. That means those who are against us, they should be ashamed by our sound speech and sound doctrine, our good works and our good behavior. అంటే పరపక్షమందుండువాడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడు మన యొక్క మాటల గురించి మన ప్రవర్తన గురించి మన బోధ విషయము విన్నప్పుడు సిగ్గుపడేటట్లుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి. Having no evil thing to say of you. నీ గురించి ఏ చెడు మాట చెప్పకుండానట్లుగా ఉండాలి. As I said, while God is building his church, Satan tries to intercept, defile the church, defeat the church, destroy the church. నేను చెప్పినట్లుగా దేవుడు తన సంఘాన్ని కాడుతుంటే సాతాను దేవుని సంఘాన్ని పాడు చేయడానికి అపవిత్రపరచడానికి దేవుని సంఘాన్ని ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాడు. Therefore Jesus Christ said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against me. They will try, but they will not succeed. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నా సంఘాన్ని కడతాను, పాతాళలో ఒక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరు. అంటే దాని మీద దాడి జరుగుతుంది కానీ వారు విజయం సాధించలేరు. So we should surrender ourselves, submit ourselves to the kingship, headship, lordship of Jesus Christ. Then we shall not be giving any room to Satan to intercept, to interfere with our church or with our ministry, with our life. కాబట్టి మనము మన ప్రభు విషయంలో అప్పగించుకుని ప్రభు యొక్క అధికారానికి ప్రభు యొక్క శిరసత్వానికి ప్రభువుకి అప్పగించుకున్నప్పుడు వీటన్ని విషయాల్లో మనము మలినపరచబడకుండా అపవిత్రపరచబడకుండా ఉంటాం. I want to show you an Old Testament example. పాత నిబంధనలో నుంచి ఒక ఉదాహరణ మీకు చూపించాలని Very ఇష్టపడతా important. ఉన్నాను. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Genesis chapter 26. ఆది కాండం 26వ అధ్యాయం. Genesis chapter 26. ఆది కాండం 26వ అధ్యాయం. From verse 12 to 15 we shall read responsibly. ఆది కాండం 26వ అధ్యాయం 12 నుంచి 15 వరకు మార్చి చదువుకుంటాం. Then Isaac sowed in the land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. అతడు మిక్కిలి గొప్పవాడగు వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచూ వచ్చెను. For he had possession of flocks and possession of herds and great store for servants, and the Philistines envied him. అతని తండ్రి అయిన అబ్రహాము దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటినీ ఫిలిస్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి. Here we find the prosperity of Isaac, the son of Abraham. ఇక్కడ అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తా ఉన్నాం. When he sowed in the land, we read here, God gave him fruit 100-fold. అక్కడ విత్తనం వేసినప్పుడు దేవుడు అతనికి 100 ఫలం ఇచ్చాడు. Then verse 13 says, and the man was great and went forward and grew until he became very great. 13వ వచనం చూస్తే అతను మిక్కిలి గొప్పవాడగు వరకు క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి పొందుచూ వచ్చెను. Then what happened? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? For he had possessions of flocks and possession of herds, great store of servants. Even servants also, many servants were there. But what happened? Philistines envied him. 14వ వచనం మనం చూస్తే అతనికి గొర్రెల ఆస్తియు గొడ్ల ఆస్తియు దాసులు
గొప్ప జన సమూహంను కలిగినందున. ఇక్కడ ఈయన ఆశీర్వాదాన్ని చూసి ఫిలిస్తీయులు అసహ్యపడుతూ వచ్చినారు, ఫిలిస్తీయులు అసూయపడుతూ వచ్చారు. అసూయపడ్డారు. When God's people prosper, enemy Satan cannot be quiet. He will try to try to disturb. దేవుని ప్రజలు ఆశీర్వదించబడుతున్నప్పుడు శత్రువు వాడు మౌనంగా ఉండడు, వారిని కలవరపరచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. He will adopt all methods to bring confusion, perplexity in the midst of God's people. దేవుని ప్రజల మధ్య కలవరము, అనుమానములు కలిగించడానికి వారు ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. So therefore we have to be careful. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Put your finger here. ఇక్కడ మీ వేలు ఉంచుకున్న తర్వాత Turn with me to James chapter 3. యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయం వైపు చూడండి. This is also a very important verse. ఇది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వచనం. Verse 16. 16వ వచనం. James chapter 3 and verse 16. యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. ఏలయనగా మస్తరంను వివాదమును ఎక్కడ ఉండును, అక్కడ అల్లరియు ప్రతి నీచ కార్యమును ఉండును. All problems in the church comes through envy. దేవుని సంఘంలో వచ్చే సమస్యలన్నిటినీ ఈ అసూయను బట్టే వస్తా ఉన్నాయి. All problem will come in our families also because of envy. మన కుటుంబంలో వచ్చే సమస్యలు కూడా ఈ యొక్క అసూయను బట్టే. When one brother or family is prospering, other family cannot bear. ఒక యొక్క కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించబడినప్పుడు, వారు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఇంకొక కుటుంబం వారి విషయంలో సంతోషించలేదు. When one assembly is prospering, other assemblies cannot bear. ఒక సంఘం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఇంకొక సంఘం దాన్ని భరించలేదు. Satan somehow bring envy and strife so that they may bring confusion and perplexity and every evil work in their midst. కాబట్టి సాతాను ఏ విధంగానైనా ఈ యొక్క మస్తరము వివాదం ద్వారా వారి జీవితాల్లో కలవరము తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాదు ఈవిల్ వర్క్, ఎవ్రీ ఈవిల్ వర్క్ చూడండి, ప్రతి నీచ కార్యము అక్కడ తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ప్రతి నీచ కార్యం, నీచ కార్యం, ప్రతి నీచ కార్యం తీసుకొని రావడానికి I don't want to ప్రయత్నిస్తూ tell ఉంటాడు. you yourself are seeing how much నీచ కార్యాలు are growing in assemblies today. నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు, ఈ దినాల్లో దేవుని సంఘంలో ఎలాంటి నీచమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో మీకే తెలుసు. Because of the envy. ఎందుకంటే అసూయను బట్టి. Further please. ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే Verse 15. 15వ వచనం. Genesis chapter 26 verse 15. ఆదికాండం 26వ అధ్యాయం 15వ For వచనం. all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham, his father, the Philistines had stopped them and filled them with the earth. అతని తండ్రి అయిన అబ్రహాము దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటినీ ఫిలిస్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి. While Abraham, Isaac are digging wells, there is water. What the Philistines are doing? మన్ను పోస్తున్నారు. చూడండి, అబ్రహాము ఇస్సాకు ఆ యొక్క బావులను నీళ్ల కొరకై తవ్వుతున్నప్పుడు ఫిలిస్తీయులు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే ఆ బావులను మన్నుతో నింపుతా ఉన్నారు. When assemblies, God's people are prospering, Satan will try to put mud into our midst. ఎప్పుడైతే దేవుని సంఘం అభివృద్ధి చెందుతూ ఆశీర్వదించబడతా ఉందో సాతాను దేవుని సంఘంలో ఈ యొక్క మట్టిని వేస్తా ఉంటాడు. Satan means will not come in a different shape. It comes through one of our brother or sister or somebody. He will try to put manu into our lives. సాతాను వేరే రూపంలో రాడు కానీ మన సహోదరుల ద్వారానే వస్తారు. అలాగొచ్చి సంఘంలో మన్నును పోస్తా ఉంటాడు. Sometimes even our own family members work against us and put manu into our lives. కొన్నిసార్లు మన సొంత కుటుంబస్తులే మనకు విరోధంగా ప్రవర్తించి మన్నును సంఘంలో తీసుకొస్తా ఉంటారు. So we must be careful how we are building our families, building our churches, building our assemblies. మన యొక్క సంఘాలను, మన కుటుంబాలను ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నామో చాలా జాగ్రత్తగా With వహించాలి. what material we are building ourselves. ఎటువంటి పదార్థంతో మనల్ని మనము కట్టుకుంటున్నామో With జాగ్రత్తగా what ఉండాలి. material we are building our families. With what material we are building our churches. ఎటువంటి పదార్థంతో మన కుటుంబాన్ని, మన సంఘాన్ని కడుతున్నామో జాగ్రత్త వహించాలి. 1 Corinthians మొదటి కొరింథీ పత్రిక chapter 3 3వ అధ్యాయం verse 12. 12వ వచనం. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay and stubble. ఎవడైనాను ఈ పునాది మీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళ్ళు, కర్ర, గడ్డి, కోయకాలు మొదలైన వాటితో కట్టిన ఎల్లా
వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును, మరియు వాని వాని పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. Who is the foundation for the church? సంఘానికి పునాది ఎవరు? Not any man. ఏ మానవుడు కాదు. Not Peter, as many people say. No, not at all. చాలా మంది చెప్పినట్లుగా పేతురు కూడా కాదు. And the Lord said, I will build my church. ప్రభు అన్నాడు, నా సంఘాన్ని నేను కట్టుదును. Come to Matthew's Gospel, chapter 16. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం వైపు వస్తామండి. People think on the confession of Peter, the Lord is going to build the church. పేతురు ఒప్పుకున్న దాని మీద ప్రభు సంఘాన్ని కడతాడని ప్రజలు అంటారు. And I say unto you that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. మరియు నీవు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. When the Lord said upon this rock, he was referring to himself. He is the rock. He is the real foundation. Jesus Christ, the real rock, is the real foundation. ఈ బండ మీద నా సంఘమును కడుదును అంటే యేసు ప్రభువారు తన్ను గురించి తనే ఆ యొక్క బండగా ఆయన పోల్చి చెప్తా ఉన్నాడు. What did David say? దావీదు ఏమంటూ వచ్చాడు? To whom he is referring as the rock? దావీదు ఎవరి గురించి బండ అని మాట్లాడుతూ వచ్చాడు? Turn with me to Psalms 18. కీర్తనలు 18వ అధ్యాయం వైపు చూడండి. Verse 2. 2వ వచనం. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నన్ను రక్షించువాడు, నా కేడము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నత దుర్గము, నా దేవుడు. యెహోవా నా శైలము, నా బండ. యెహోవా నా శైలము, నా బండ. Turn with me to 1 Corinthians chapter 10. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం వైపు చూడండి. Here Paul the apostle is also writing about the Lord who is the rock. ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు బండ అయిన యేసు ప్రభువారి గురించి రాస్తూ వచ్చినాడు. 1 Corinthians మొదటి కొరింథీ పత్రిక and chapter 10. 10వ అధ్యాయము. And what type of rock was this? ఇది ఇక్కడ ఏ రకమైనటువంటి బండ ఆయన? It is a mobile rock. ఆయన కదిలి వెళ్ళేటటువంటి బండ. We are saying mobile phone. That means wherever we go, we are carrying it. That's why we are calling it a mobile. మొబైల్ ఫోన్ అంటున్నాం. మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి దీన్ని తీసుకొని పోవచ్చు. Earlier we had only landlines. It was kept only in one place. ఇంతకు ముందు ల్యాండ్ లైన్ ఉండేవి, ఆ ఒక్క స్థలంలో మాత్రమే ఉండేవి. We can't carry it everywhere. అది మనం అన్ని స్థలాలకు తీసుకొని వెళ్ళలేం. But this one we can carry anywhere. అయితే ఈ మొబైల్ ని మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళవచ్చు. Here this rock Paul is referring was a moving rock. ఈ యొక్క బండను గురించి పౌలు రాస్తున్న ఈ బండ కదిలే బండ. Verse 4. 4వ 1 వచనం. Corinthians chapter 10 and verse 4. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 4వ వచనం. And did all drink the same spiritual drink, but they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was whom? Christ. Remember that. That rock was Christ. అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయంను పానం చేసిరి, ఏలైనగా తమను వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి, ఆ బండ క్రీస్తే. జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, ఆ బండ క్రీస్తే. When the Lord said upon this rock, he was not referring to Peter, beloved. He was referring to himself, the Lord Jesus Christ, who is the rock. ప్రభువారు ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతా అన్నప్పుడు ప్రభు తనను గురించి ఆ మాట మాట్లాడుతూ, నేనే ఆ బండను, నా పైన సంఘాన్ని కడతానని చెప్తా ఉన్నాడు. 1 Corinthians మొదటి కొరింథీ పత్రిక chapter 3 3వ అధ్యాయం verse 11. 11వ వచనం. Further it clarifies this truth. ఇంకా ముందుకెళ్ళినట్లయితే దాని గురించి వివరణ మనం చూస్తాం. Verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. వేయబడిన తప్ప మరి ఒక పునాది ఎవడును వేయనేరడు, ఆ పునాది యేసు క్రీస్తే. ఎవరండి సంఘానికి పునాది? సంఘానికి పునాది ఎవరండి? Jesus Christ himself is the punadi. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే సంఘానికి పునాది. So we must build our lives, build our families, build our churches on this foundation, on this rock, the Lord Jesus Christ. కాబట్టి మన జీవితాలను, మన కుటుంబాలను, మన సంఘాలను ఇటువంటి బండ అయిన యేసు ప్రభు పైన కట్టుకోవాలి. But as we build Satan, what? Because of envy, he puts mud into
our lives. అయితే సాతాను అసూయ చేత మన జీవితాల్లో మట్టిని వేసేవాడుగా ఉన్నాడు. Come back to Genesis chapter 26. మరలా ఆదికాండం 26వ అధ్యాయం వైపు వస్తామండి. Last part, చివరి భాగం the చూసినట్లయితే Philistines had stopped them and filled them with the earth. అతని తండ్రి అయిన అబ్రహాము దినములలో అతని తండ్రి దాసులు త్రవ్విన బావులన్నిటినీ ఫిలిస్తీయులు మన్ను పోసి పూడ్చివేసిరి. మన్ను పోసినారు. మన్ను పోస్తూ So వచ్చారు. Satan tries to bring mannu into our lives and our churches. కాబట్టి సాతాను మన కుటుంబాల్లోపు మన సంఘంలోకి ఈ యొక్క మన్నును తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. What material am I? What material am I made of? నేను ఎటువంటి పదార్థంతో చేయబడుతూ వచ్చాను? What material you are made of? నీవు ఎటువంటి పదార్థంతో చేయబడుతూ వచ్చావు? What material are we using in order to build the church of the living God? దేవుని సంఘాన్ని కట్టడానికి ఎటువంటి పదార్థాన్ని మనం వాడుతూ ఉన్నాం? Here Paul is showing that material. ఇక్కడ పౌలు ఆ యొక్క పదార్థాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Gold is there, silver is there, precious stones are there. బంగారం ఉంది, వెండి ఉంది, వెలగల రాళ్ళు ఉన్నాయి. Then wood is there, hay is there, stubble is there. తర్వాత కర్ర ఉంది, గడ్డి ఉంది, కొయ్యకాలు ఉంది. Satan tries to supply wood, hay and stubble. సాతాను కర్ర, గడ్డి, కొయ్యకాలు మనకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. లేదండి, ఏదైతే ఏముంది కట్టండి అంటారు. పర్వాలేదు, ఏదైతే ఉంది కట్టండి అని అవి మనకు అందిస్తూ ఏదో ఉంటాడు. రీతిగా సంఘం కట్టబడాలా, పని నడవాలా. ఏదో రీతిగా సంఘం కట్టబడాలి, పని నడవాలి They అని don't చెప్తా see the ఉంటాడు. character of a person. మనము ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మనం చూడం. We don't see the faith of a person. ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసాన్ని చూడం. We don't see the holiness of a person. ఒక వ్యక్తి యొక్క పవిత్రతను చూడం. We don't see the righteousness of a person. ఒక వ్యక్తి యొక్క నీతిని చూడం. We don't see the sincerity and honesty of a person. ఒక వ్యక్తి యొక్క యథార్థత మనం చూడం. We don't see the humility and sacrifice of a person. ఒక వ్యక్తి యొక్క త్యాగము, తగ్గింపును మనం చూడం. All these things we have to take into reckoning when we think about building the church of the living God. కాబట్టి జీవము కలిగిన దేవుని సంఘాన్ని కట్టేటప్పుడు వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. We will see some worldly qualification and some other qualification and try to bring such material into the house of God. కాబట్టి మనము లోక సంబంధమైన అర్హతలు, వివిధమైనటువంటి అర్హతలు చూసి అలాంటి వారితో సంఘాన్ని కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. We see the outward appearance. మనం బయటికి కనపడే ఆ యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. When Samuel went to anoint David to be the king of Israel, ఇశ్రాయేలు కొరకై రాజును అభిషేకించడానికి సమూయేలు వెళ్ళినప్పుడు what did God say? దేవుడు ఏం చెప్పాడు? Don't see as man sees. మనుషుడు చూసినట్లుగా చూడవద్దని చెప్పాడు. I don't see the outward appearance. నేను పై రూపాన్ని లక్ష్య పెట్టనని చెప్పాడు. I will see the inward nature. అతని అంతరంగ స్వభావాన్ని నేను గమనిస్తానని ప్రభు చెప్పాడు. Samuel thought the elder son of elder brother of David can be the suitable person for the kingship. సమూయేలు అనుకున్నాడు, దావీదు యొక్క పెద్ద అన్న దీనికి సరిపోయిన వ్యక్తి అనుకున్నాడు. But God said no. అయితే దేవుడు కాదు అన్నాడు. So beloved, we must see the inward nature of a person. కాబట్టి ప్రియులారా, మనము ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతరంగ జీవితాన్ని, అంతరంగ స్వభావాన్ని చూడాలి. Gold in the Bible refers to godliness. బంగారము దేవుని వాక్యంలో దైవికతను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. How godly a person is. ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా దైవికంగా జీవిస్తున్నాడు అనేది. Godly a sister is. ఒక సహోదరు ఏ విధంగా భక్తిగా, దైవ భక్తిగా ఉంది అని మాట్లాడుతూ ఉంది. Precious stones speak about having precious faith in the Lord. వెలగల రాళ్ళు అంటే ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ప్రశస్తమైన విశ్వాసాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. And silver speak about redemptive price, redemptive activities. ఈ యొక్క వెండి విమోచన, విడుదల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. Whether a person is redeemed from customs of the world, traditions of the world, manners in the world, all worldly practices. ఆ వ్యక్తి లోక సంబంధమైన ఆచారాలు, అలవాట్లు, పద్ధతుల నుంచి విమోచించబడ్డాడా, విడుదల చేయబడ్డాడా అని ఆలోచించాలి. Such material must be brought into the house of God to build the house of God. అలాంటి పదార్థాలతో దేవుని సంఘాన్ని కట్టే వారంగా ఉండాలి. But what we see? అయితే మనం ఏం What we చూస్తున్నాం? build? With wood, మనము కర్ర, hay గడ్డి, and stubble. కోయకాలు Easily available. ఇది చాలా అరుదుగా దొరుకుతా ఉంది. Plenty, they are all plenty. ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంది ఇది. If you give 10,000 rupees, how much load of hay or stubble you get?
మనము 10,000 రూపాయలు ఇస్తే ఎంత గడ్డి కోయకాలు దొరుకుతుంది? ఒక లారీ లోడ్ వస్తుంది. ఒక లారీ లోడ్ వస్తుంది. ఎండిపోయిన గడ్డి ఒక లారీ లోడ్ తీసుకురావచ్చు. ఒక లారీ లోడ్ ఎక్కడి పోయినా తీసుకొని రావచ్చు. అదే 10,000 రూపాయలకి ఎంత బంగారం వస్తుందండి? అదే 10,000 రూపాయలకి ఎంత బంగారం వస్తుంది? ఇంత వస్తుంది. ఇంత వస్తుంది. Godliness is very precious. దైవ భక్తి అనేది చాలా ప్రశస్తమైనది. Silver, redemptive activities are very precious. వెండి అంటే విడుదల చేయబడిన విమోచించబడిన జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Precious stones are very precious. వెలగల రాళ్ళు చాలా ప్రశస్తమైనవి. Don't build your church with wood, hay and stubble which can easily burn away. కాబట్టి మీ సంఘాన్ని కర్ర గడ్డి కోయకాలతో కట్టవద్దు, అది త్వరగా పడిపోతుంది. Everything one day God is going to test. ప్రతిదీ ప్రభు ఒక దినాన పరీక్షించేవాడుగా By ఉన్నాడు. fire he is going to test. అగ్ని చేత దాన్ని పరీక్షించబోతున్నాడు. Verse 13. 13వ 1 Corinthians chapter 3 verse 13. 1 కొరింథీ 3:13. Every man's work shall be made manifest, but the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును, మరియు వాని వాని పని ఎట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును. One day all our labor, all our ministry, all our works will be put into test. ఒక దినాన మన పరిచర్య, మన ప్రయాసం, మన పనులన్నిటినీ పరీక్షించబోతా ఉన్నాడు. How it is going to be tested? ఏ విధంగా పరీక్షించబోతున్నాడు? Fire. అగ్ని చేత పరీక్షించబోతున్నాడు. Heavenly fire. పరలోకపు అగ్ని చేత. If it is wood and stubble, it will burn away. అది కర్ర గడ్డి కోయకాలైతే అది కాలిపోతుంది. Only gold, silver, precious stones will remain. కేవలం బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు మాత్రమే నిలిచి So ఉంటాయి. we should be very careful. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా That's why ఉండాలి. Paul is giving instruction to Timothy and Titus. First of all, how they should behave. Then afterwards, how the church also should behave. అందుకే అపోస్తులైన పౌలు తిమోతికి తీతుకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు. వారు సంఘంలో మొట్టమొదటిగా ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, తర్వాత సంఘము ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలని హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. You should be a pattern. You should be an example. You should be a model to the churches. నీ యొక్క మాదిరిగా ఒక ఉదాహరణగా సంఘానికి ఉండాలి. First Timothy 1 తిమోతి పత్రిక chapter 1 1వ verse అధ్యాయం 16. 16వ వచనం. Here Paul is also writing about himself that God wanted him to be a pattern. ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు తన గురించి రాస్తా ఉన్నాడు. నేను మాదిరిగా ఉండాలని రాస్తా ఉన్నాడు. To all those who are going to believe on Jesus Christ through his gospel, which is going to preach in the days to come. రాబోయే దినాల్లో తన సువార్త ద్వారా యేసు ప్రభునందు అంగీకరించబోయే వారి గురించి రాస్తా ఉన్నాడు. Let's read that verse 16. 16వ వచనం 1 చదువుకుందాం. Timothy chapter 1 and verse 16. 1 తిమోతి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 16వ వచనం చదువుకుందాం. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. ఆయనను నిత్య జీవం నిమిత్తమును తనను విశ్వసింపబో వారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘశాంతమును ఆ ప్రధాన పాపిని అయిన నాయందు కనుపరుచున్నట్లు నేను కనికరింపబడితేని. రాబో దినములలో యేసుక్రీస్తునందు విశ్వసించుబో వారికి నేను మాదిరిగా ఉండుటకు. వాట్ ఎ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దిస్. చూడండి, రాబోయే దినాల్లో యేసు ప్రభునందు విశ్వసించబోయే వారికి నేను మాదిరిగా ఉండాలి. ఎంత గొప్ప తీర్మానం ఇది. Beloved, are we models, pattern, examples to others? ప్రియులారా, మనము ఇతరులకు మాదిరికరంగా ఉదాహరణంగా ఉన్నామా? Can people see our life, our testimony, our behavior? Do they be attracted to Jesus Christ? ప్రజలు మన యొక్క సాక్ష్యాన్ని, మన జీవితాన్ని చూసినప్పుడు ప్రభు వైపు ఆకర్షించబడగలరా? Can people, those who worship in Horeb Malakpet, see our lives and can they attend our fellowship? Can they attend our church? హోరేబులో దేవుని సంఘంలో ఆరాధిస్తున్న మనల్ని చూసి ఇతరులు దేవుని వైపు ఆకర్షించబడి ప్రభు వైపు వస్తారా? When I was a bachelor, even after my marriage, I used to bring many people, my friends, to gospel meeting on Sunday evening to Hebron. నేను వివాహం కాకమునుపు నా యొక్క స్నేహితులను అనేకుల్ని స్వార్థ కూడికకు హెబ్రోన్కి తీసుకొచ్చేవాడిని. వివాహం అయిన తర్వాత కూడా
వివాహమైన తర్వాత కూడా My colleagues, my officers, for youth camps, for convocation, I used to invite them. Hindus, I used to invite them. నా యొక్క తోటి ఉద్యోగులను వారిని కాన్వొకేషన్స్ కి స్పెషల్ మీటింగ్స్ తీసుకొచ్చేవాడిని. Brahmins, బ్రాహ్మిన్స్ ని, non-Christians, Muslims, హైందవుల్ని, professors, క్రైస్తవుల్ని, professors, ప్రొఫెసర్స్ ని, my own managers. నా మేనేజర్స్ ని కూడా తీసుకొచ్చాను. But now, ఇప్పుడు can I bring them to our Hebron now? వారిని ఇప్పుడు నేను Can I invite them? రాగలనా? Can I invite to one of our assemblies, one of our meetings? వారిని ఇప్పుడు మన సంఘాల్లో ఒక దానికి నేను తీసుకొని రాగలనా? With shame, I have to hang down my head there. నేను తల దించుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే అంత అవమానకరమైన పరిస్థితి. With sorrow, tears I am speaking. ఇదెంతో విచారకరమైనది, కన్నీళ్లతో చెప్తా ఉన్నాను. Instead of behaving properly, we are misbehaving. సరిగా ప్రవర్తించడానికి బదులు మనము కాని విధంగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాం. Instead of drawing people unto Christ, we are driving people away from Christ. ప్రభువునొద్దకు ప్రజలను నడిపించడానికి బదులు ప్రభు నుండి ప్రజలను తోలివేస్తా ఉన్నాం. I come to Hyderabad Kidney Center here for treatment, now and then. అప్పుడప్పుడు నేను హైదరాబాద్ కిడ్నీ సెంటర్కి ట్రీట్మెంట్ కొరకే వస్తాను. My urologist was asking me, మీ చర్చిలో ఏదో గొడవలు అవుతున్నాయి సార్. మీ చర్చిలో ఏవో గొడవలు అవుతున్నాయి కదా అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఎస్ సార్. అవును సార్. ఎనిమీ హస్ ఎంటర్డ్, వి ఆర్ ఇన్ గ్రేట్ ట్రబుల్. అవును సోదరుడా, ఒక శత్రువు ప్రవేశించాడు, మేము ఎంతో శ్రమల్లో ఉన్నాం. ఇన్ మై వాకింగ్ ఇన్ మై ప్రిమిసెస్ ఐ చేంజ్ మై టైమింగ్స్ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ మై నేబర్స్ ఇన్ అపార్ట్మెంట్ ఆస్కింగ్ మీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ చర్చ్. నేను మా యొక్క ఇంట్లో ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుగునప్పుడు ఎంతో సిగ్గుకరంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారంతా హెబ్రోన్లో ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతా ఉన్నారు. I changed my walking timings. నా యొక్క నేను వాకింగ్ నడకకు వెళ్ళే సమయాలు కూడా మార్చుకున్నాను. మధ్యాహ్నం వాక్ చేస్తున్నా ఆఫ్టర్ 10 o'clock. 10 తర్వాత వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను. ఎందుకు? మార్నింగ్ కలిస్తే మై నేబర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ సార్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ చర్చ్. ఉదయం ఒకవేళ కలిస్తే నా యొక్క ఇరుగు పొరుగు వారు అడిగినారు. టు అవాయిడ్ దట్ I am changed my timings. వారిని బట్టి నా సమయాన్ని కూడా మార్చుకుంటూ వచ్చా. Oh beloved, let us be careful. కాబట్టి ప్రియులారా, జాగ్రత్త పడదాం. We should be a pattern, we should be an example. మనము మాదిరికరంగా ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలి. Further please, I am going to close, time is up. ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే నేను ముగించబోతా ఉన్నాను త్వరగా. Fourthly, 4వదిగా Timothy means honored of God. తిమోతి అనగా దేవుని చేత గణపరచబడినవాడు, or revered of God. లేకపోతే దేవుని చేత గౌరవించబడినవాడు. It's interesting to note, even the meaning of Titus is also same. తీతు యొక్క పేరుకు అర్థం కూడా ఇదే. చాలా ఆసక్తికరమైన Both విషయం. come from different background, different families, but the meaning of the two names, Timothy and Titus, is the same. ఇద్దరు వేరు వేరు వెనక చరిత్ర, వేరు వేరు కుటుంబాల నుంచి వచ్చినప్పటికీ వారి ఇద్దరికి కలిగిన పేరు యొక్క అర్థం ఒకటే. Timothy's mother was a Jewish woman, her name is Eunice. తిమోతి యొక్క తల్లి ఆమె యూదురాలు, ఆమె పేరు యూనికే. Her grandmother's name was Louis. ఆయన యొక్క అవ్వ పేరు లోయి. You find that in Acts chapter 16. అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. Acts chapter 16. అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయం 1 and 2. 1-2 వచనాలు. Then came to Derbe and Lystra, behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed, and his father was a Greek, which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. పౌలు దెర్బేకును లుస్త్రకును వచ్చెను. అక్కడ తిమోతి అని ఒక శిష్యుడు ఉండెను. అతడు విశ్వసించిన ఒక యూదురాలి కుమారుడు. అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు. అతడు లుస్త్రలోను ఈకోనియలోను ఉన్న సహోదరుల వల్ల మంచి పేరు పొందినవాడు. మంచి పేరు పొందినాడంట తిమోతి. మంచి పేరు పొందినవాడు తిమోతి. దో ఫాదర్ వాజ్ అ గ్రీక్, ఆయన తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడైనప్పటికీ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ తిమోతి. తిమోతి యొక్క అవ్వ, తన యొక్క తల్లి తిమోతి పైన ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపగలుగుతూ వచ్చారు. టర్న్ టు 2 Timothy chapter 1. 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం వైపు చూద్దామండి. 5వ వచనం. When I call to remembrance an unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice,
I am persuaded that in thee also. మా చివరి భాగంలో ఉంది చూడండి. ఆ విశ్వాసం మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయలోను నీ తల్లి అయిన యూనికేలోను వసించెను, అది నీ యందు సహా వసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. తల్లిలో ఉంది, గ్రాండ్ మదర్లో ఉంది. ఆ అన్ఫెయిన్డ్ ఫెయిత్, దట్ మీన్స్ అన్షేకెన్ ఫెయిత్, సిన్సియర్ ఫెయిత్. ఇక్కడ ఆయన తల్లిలో అవిశ్వాసం ఉంది, తర్వాత ఆయన అవ్వలో కూడా అవిశ్వాసం ఉంది, కథలని స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం. So that's how Paul picked him up, though he was a young man, to be his co-worker and to be his spiritual son, and entrusted his great ministry at Ephesus. ఆ కారణాన్ని బట్టే అపోస్తులైన పౌలు తిమోతి యవనస్తుడైనప్పటికీ ఎన్నుకొని తనతో పాటు జత పనివాడుగా ఎఫెసు సంఘంలో ఉంచడానికి ఆయన తీసుకుంటూ వచ్చాడు. And giving him such a big task and responsibility. అట్లాంటి వ్యక్తికి అటువంటి గొప్ప బాధ్యత అప్పగిస్తూ వచ్చినాడు. And he was a man with a timid nature. ఆయన పిరికివాడుగా ఉండేవాడు. Not a bold person, but he was a man with timid nature. తిమోతి పిరికివాడు, ఆయన ధైర్యంగా ఉండేవాడు కాదు. But he is asking him to be strong and bold. అయితే అతన్ని ధైర్యవంతుడిగా బలవంతుడిగా ఉండాలని కోరుతూ వచ్చాడు. And also stir up the gift of God which God had given him. దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ఆ యొక్క కృపావరాన్ని ప్రజ్వలింపజేయమని కోరుతూ వచ్చాడు. 2 Timothy chapter 1. మొదటి తిమోతి పత్రిక 2వ తిమోతి పత్రిక 1వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. ఆ హేతు చేత నా హస్త నిక్షేపణం వలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము ప్రజ్వలింపజేయవలనని నీకు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను. I told you, was a timid, always want to be backside, but Paul wanted to go forward with courage and boldness. నేను చెప్తూ వచ్చినాను, ఆయన పిరికివాడుగా వెనుకకు ఉండేవాడుగా ఉంటూ వచ్చినాడు. అయితే పౌలు అతన్ని హెచ్చరిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ ముందుకు వెళ్ళేవాడుగా బలవంతుడిగా ఉండాలని కోరుతూ వచ్చాడు. Stir up the gift. Many are, some of our gifts are very, very dormant. ఆ కృపావరాలను ప్రజ్వలింపజేయాలని కోరుతూ వచ్చినాడు. మనలో ఉన్నటువంటి అనేక మందికి ఇచ్చిన వరాలు అవి అలాగే ఉండిపోతూ వచ్చాయి. We don't exercise. మనం అభ్యాసం We చేయలేకపోతున్నాం. don't use them, put them into proper use. వాటిని సరైన విధానంలో వాడలేకపోతూ వచ్చాం. But when time comes, you must stir up and put forth your talents and gifts to the disposal of the elders so that they may use you and make you profitable. కాబట్టి సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకిచ్చిన కృపావరాలు తలాంతులను మనము దేవుని యొక్క సంఘంలో పెద్దల యొద్ద కనపరిచినప్పుడు వాటిని ప్రభు కొరకే వాడేవరంగా ఉంటాం. I had the privilege from young days to be very close to elders and Brother Baksing. నేను నా యవ్వన దినాల్లో నుంచే పెద్దలకి సహోదరుడు బక్సింగ్ గారికి చాలా సన్నిహితంగా ఉంటూ వచ్చాను. Even after my work, నా పని తర్వాత I కూడా used to go to Hebron only, spend most of my time in the evening. నేను హెబ్రోన్కి వెళ్ళి నా యొక్క సమయంలో చాలా వరకు హెబ్రోన్లో Therefore, wherever Brother Baksing went, I was also included in that team. సహోదరుడు బక్సింగ్ గారు టీంతో వెళ్తున్నప్పుడు నేను కూడా వారితో కలిసి వెళ్ళేవాడిని. Cottage meetings and local assembly meeting, all of the meetings. కాటేజ్ మీటింగ్స్ కి తర్వాత లోకల్ అసెంబ్లీలో జరిగేటటువంటి మీటింగ్లకి వెళ్ళేవాడిని. One day, ఒక దినాన we went to one cottage meeting. ఒక కాటేజ్ మీటింగ్కి వెళ్తూ వచ్చాం. Brother Yesupadam forgot to bring his harmonium. సహోదరుడు యేసుపాదం గారు హార్మోనియం తీసుకొని రావడం మర్చిపోయాడు. He told somebody to put it in the van, but they forgot to put it. ఆయన వేరే వాళ్ళకి చెప్పాడు వ్యాన్లో పెట్టమని, వాళ్ళు పెట్టడం మర్చిపోయారు. The place where we went, there was no harmonium. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే హార్మోనియం లేదు. That evening, I was to translate to Brother Baksing. ఆ యొక్క సాయంత్రకాల సమయంలో నేనే సహోదరుడు బక్సింగ్ గారికి తర్జుమా చేయాలి. Wherever he goes, I used to lead in singing also. Lead in singing also. ఆయనతో పాటు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను యొక్క పాటల్ని నడిపించేవాడుగా ఉన్నాను. So without harmonium, I could sing that day. ఆ యొక్క దినాన హార్మోనియం లేకుండా నేను పాటలు నడిపిస్తూ వచ్చాను. Brother Abbas was there. He was a wet missionary. ఆబిస్ గారు ఆయన మిషనరీగా ఉంటూ వచ్చాడు. An Englishman. ఆయన ఇంగ్లీష్ మ్యాన్. When we were eating the food, మేము ఆహారం తింటున్నప్పుడు Brother Abbas said, "Brother, without music also, Brother John Stewart led the singing well today." సహోదరుడు అన్నాడు, ఆ యొక్క మ్యూజిక్ లేకపోయినప్పటికీ జాన్ స్టూవర్ట్ బ్రదర్ చాలా చక్కగా పాటలు నడిపించాడు అని I'm చెప్పాడు. telling you truthfully, not for my glory. నేను How elders watch the talent and how they stir up
how to make us useful, I'm telling you. నేను యథార్థంగా చెప్తా ఉన్నాను, ఏదో నా మహిమ కొరకు కాదు, కానీ ఏ విధంగా పెద్దలు నా యొక్క తలాంతులను గుర్తించారో జ్ఞాపకం You చేస్తాను. also as elders, note the talent of young people and stir them up, make them to stir them up, and put them in proper slots. మీరు కూడా యవనస్తుల్లో ఉన్నటువంటి తలాంతులను గుర్తించి వారిని ప్రజ్వలింపజేసేవారుగా సరైన స్థలాల్లో వారిని ఉంచాలి. Otherwise, you will not have next generation. తర్వాత ఒకవేళ ఆ విధంగా చేయకపోతే తర్వాత తరం ఉండదు. We don't have qualitative leadership. We don't have qualitative singers, qualitative ministers, qualitative helpers in future. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఆ విధంగా చేయకపోతే మనము నాణ్యత కలిగినటువంటి నాయకులను, నాణ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులను కలిగి ఉండలేం. So Brother Baksin said, he has hidden talents. సోదరుడు భక్సింగ్ గారు అన్నాడు, ఇతనికి దాచబడిన వరం ఉంది అన్నాడు. So like that, they were helping us to stir up our talents. ఆ విధంగా వారు మా యొక్క తలాంతులను ప్రజ్వలింపజేయనట్లుగా సహాయపడుతూ వచ్చారు. Paul is saying the same thing to Timothy. అపోస్తులైన పౌలు అదే విషయాన్ని తిమోతికి చెప్తాడు. Stir up the gift of God. దేవుని యొక్క కృపావరాన్ని ప్రజ్వలింపజేయి. God has not given the spirit of fear, దేవుడు మనకు పిరికి ఆత్మనివ్వలేదు, but of power, of love, and of a sound mind. Verse 7. 7వ వచనంలో చూస్తే ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మనే దేవుడు మనకి ఇచ్చినాడు. So therefore, Paul is now deputing Timothy to be stationed at Ephesus and bring forth church order of elders and deacons and deaconesses. అందుకే అపోస్తులైన పౌలు తిమోతిని ఎఫెసులో ఉంచి అక్కడ ఆయన బాధ్యత అప్పగించి సంఘాన్ని, పెద్దలను, అంతేకాకుండా సంఘంలో ఉన్న వారిని నడిపించాలని కోరుతూ వచ్చాడు. So as leaders, we should encourage others. Many times we don't encourage others and we try to hold on to ourselves. That is not right. We should encourage others, we must transmit to others, and we must use others. కాబట్టి నాయకులుగా మనం ఇతరులను ప్రోత్సహించాలి, ఇతరులను ఉన్నత స్థానంలోనికి, వారిలో ఉన్నటువంటి తలాంతులను గుర్తించి వారిలో ప్రజ్వలింపజేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. When we were young, elders in Hebron were like that. మేము హెబ్రోన్లో పెద్దలుగా ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తూ వచ్చాం. పాత పెద్దలు ఆ రీతిగా ఉన్నారు. పాత పెద్దలు ఆ విధంగా ఉంటూ At వచ్చినారు. the age of 20 years only, I was picked up for youth ministry and VBS ministry. కేవలం 20 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే నన్ను VBS కు, యవనస్తుల కూడికకు వాడుకుంటూ వచ్చారు. At the age of 22, they started sending me for ministry for the church. 22 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఇతర సంఘాలకు పరిచయ కొరకు పంపిస్తూ వచ్చారు. Age of 30, I resigned my job, stepped into full-time service. 30 సంవత్సరాల వయసులో నా యొక్క ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసి నేను పూర్తికాల సేవకు వచ్చాను. Grace of God, ఇదంతా కేవలం దేవుని యొక్క కృప, and nourishment, teaching, encouragement given by the elders of those days. ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దల యొక్క వారు పోషించిన విధానం, నడిపించిన విధానం, ప్రోత్సహించిన విధానాన్ని బట్టే. That's why Hebron Church became a universal church, global church. అందుకే హెబ్రోను సంఘం సార్వత్రిక సంఘం, ప్రపంచం అంతా విస్తరిస్తూ వచ్చింది. People from all over the world came there. ఆ నలుమూలల నుంచి, ప్రపంచం యొక్క నలుమూలల నుంచి వస్తూ వచ్చారు. From there, God's word went to all continents, every part of the world. అక్కడి నుంచి దేవుని వాక్యం అన్ని ఖండాలకు వ్యాపిస్తూ వచ్చింది. Or every local church also should be global in their vision and spread the gospel and see that your church is filled with global people, universal people. కాబట్టి హోరేబు స్థానిక సంఘం, ఈ యొక్క సంఘం కూడా ఆ విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించిందిగా, అనేకులు వచ్చే విధంగా ఉండాలి. Only one place can't be global. Every local church should be a global church having global vision. కాబట్టి ప్రతి స్థానిక సంఘము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దర్శనాన్ని కలిగి అందరినీ ఆహ్వానించేదిగా, ప్రోత్సహించేదిగా ఉండాలి. So we'll continue these studies in the days to come. కాబట్టి ఈ యొక్క పఠనాలు రాబోయే దినాల్లో In the కొనసాగిస్తాం. meantime, please read these three epistles. ఈ సమయంలో ఈ యొక్క 3 పత్రికలు మీరు చదవాల్సిందిగా These మనవి are called చేస్తా ఉన్నాం. pastoral epistles ఇవి కాపరి పత్రికలు అంటూ and వచ్చారు. also church order, epistles with church order. అంతేకాకుండా సంఘం యొక్క క్రమాన్ని గురించి రాస్తూ వచ్చారు. How leader should behave, how church should behave. ఏ విధంగా నాయకులు ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా సంఘం ప్రవర్తించాలి అని. There should be unison between the leadership and the church. సంఘానికి నాయకుల మధ్య ఐక్యత ఉండాలి. Then only the church will grow, church will prosper. అప్పుడు మాత్రమే సంఘం అభివృద్ధి చెందేదిగా, Those that ఆశీర్వదించబడేదిగా try to ఉంది. put mud into our lives, సాతాను మట్టి వేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ he cannot succeed. వాడు విజయవంతం కాలేడు. May the Lord help us. ప్రభు మనకి సహాయం చేయండి. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం.